बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। মেকাট্রনিক্স অ্যান্ড পিএলসি বিষয়ের সিলেবাস সম্পর্কে ধারণা সপ্তম পর্ব ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং আর এসি টেকনোলজি উপস্থাপনায় আমি আবু মোহাম্মদ আতিকুল্লাহ, চিফ ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান টেকনিক্যাল আর এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা 1208। ডিটেল সিলেবাস থিওরিটিক্যাল। এই অধ্যায়ে মোট তাত্ত্বিক অধ্যায় আছে মোট 15টি এবং ব্যবহারিক অধ্যায় আছে 14টি। এই সেশন শেষে আমরা যা জানতে পারবো: লার্নিং আউটকাম থিওরিটিক্যাল। At the end of the course, the student will be able to explain mechatronics, elucidate mechatronic systems, interpret sensor and transducer, analyze signal controlling, illustrate mechanical actuation system, explain electrical actuation system, illustrate pneumatic and hydraulic actuation system, state fundamentals of programmable logic controller by PLC, interrupt input-output device and module and processing, state programming on PLC, explain internal relay, indirect timers and counters, elucidate shift register, jump, call and comparator, indirect microprocessor and microcontroller, illustrate machine vision, SCADA and HMI system. এগুলো গেল থিওরিটিক্যাল। এরপরে প্র্যাকটিক্যাল, লার্নিং আউটকাম প্র্যাকটিক্যাল। ব্যবহারিক অংশে কি কি জানতে পারবো সেগুলো হলো: আইডেন্টিফাই ভেরিয়াস কম্পোনেন্টস ইউজড ফর অটোমেশন, আইডেন্টিফাই ভেরিয়াস সেন্সর অ্যান্ড ট্রান্সডিউসার অ্যান্ড কম্পেয়ার উইথ আইডল ক্যারেক্টারিস্টিক্স, মেক এ কুইক রিটার্ন mechanisms, identify and operate various types of solenoid valve, operate pneumatic or hydraulic signal and double-acting cylinder, construct open loop and closed loop control system, verify basic logic gate using PLC, develop automatic traffic light control system using PLC, perform a sorting of objects for packaging system using PLC, perform pneumatic control system using PLC, execute the tasks to develop and C program for solving logical problems using MCU, trainer and software simulator. Integrate PLC, SCADA and HMI. Construct a level indicator to slow indication after reaching the required level and stopping the input valve automatically. এগুলো হচ্ছে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল অংশ। এখন হচ্ছে থিওরিটিক্যাল অংশের মধ্যে বিস্তারিত একটু জেনে নেই। জিও বা জেনারেল অবজেক্টিভস, এটা হচ্ছে অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় হলো ইন্ট্রোডাকশন টু mechatronics.
স্পেসিফিক অবজেক্টিভ বা এসও 1.1 হলো define mechatronics, explain the elements of mechatronics, explain the importance of mechatronics for industrial development, describe the integration of electronics with mechanical engineering, discuss the use of mechatronics in computer integrated manufacturing environment, explain the application of mechatronics. এগুলো হচ্ছে প্রথম অধ্যায় হতে এগুলো আমরা জানতে পারবো। দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম হলো মেকাট্রনিক সিস্টেম। এ থেকে আমরা কি কি শিখবো সেগুলো সংক্ষেপে হলো ডিফাইন মেকাট্রনিক সিস্টেম, ক্লাসিফাই মেকাট্রনিক সিস্টেম, explain open and closed loop system with examples, distinguish between open and closed loop control system, open এবং closed loop control system মধ্যে পার্থক্য। তৃতীয় অধ্যায় হলো সেন্সর অ্যান্ড ট্রান্সডিউসার। এর থেকে আমরা কি কি জানবো সেগুলো হলো স্পেসিফিক অবজেক্টিভ এসও, ডিফাইন সেন্সর এন্ড ট্রান্সডিউসার। সেন্সর এবং ট্রান্সডিউসার জিনিসটা কি, মেনশন ডিফারেন্ট টাইপস অফ সেন্সর, ক্লাসিফাই ট্রান্সডিউসার, স্টেট দ্য কন্ডিশন টু সিলেক্ট ডিফারেন্ট টাইপস অফ সেন্সর্স। 3.5 state the performance terminology related to sensor. এর মধ্যে আছে রেঞ্জ অ্যান্ড স্প্যাম এরর, অ্যাকুরেন্সি, সেন্সিটিভিটি, হাইস্টেরিস এরর, নন লিনিয়ারিটি এরর, রেসপেক্টেবিলিটি or reproducibility, stability, date, band or time, resolution and output impedance. এছাড়াও 3.6 হলো explain static and dynamic characteristics of sensor, describe potentiometer, strain gauge, capacitive element, proximity sensor, ultrasonic proximity sensor, differential eddy current proximity, photoelectricity sensor, linear position sensor. 3.8 describe Hall effect sensor, inclination sensor, pressure sensor, level sensor, flow sensor, vibration sensor, area sensor, fractal bimetallic strips, resistance temperature detectors বা RTD, LVDT, thermistor, transistor, thermocouple, লাইট সেন্সর। এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন কোয়ালিটির সেন্সর সম্পর্কে জানতে পারবো 3.8 থেকে, এবং 3.9 হলো ডিস্টিংগুইশ বিটুইন সেন্সর এন্ড ট্রানজিস্টর, সেন্সর এবং ট্রানজিস্টর মধ্যে পার্থক্য। অধ্যায় 4 বা জিও 4 সিগন্যাল কন্ডিশনিং। এর থেকে আমরা কি কি জানবো, ডিফাইন ডিজিটাল সিগন্যাল, স্টেট সিগন্যাল কন্ডিশনিং, এক্সপ্লেইন দ্য অপারেশনাল amplifier, explain protection and filtering, explain the Weston bridge, state the function of multiplexer, describe the process of conversion from analog
to digital signal. Describe the process of conversion from digital to analog signal. চতুর্থ অধ্যায় হতে এই পর্যন্ত আমরা জানতে পারবো। পঞ্চম অধ্যায়ের নাম হলো মেকানিক্যাল অ্যাক্সুয়েশন সিস্টেম। এর থেকে আমরা কি কি শিখব? ডিফাইন অ্যাক্সুয়েশন সিস্টেম, mention different types of actuators, state various types of motion, discuss kinetic chain, explain cams, explain gear trains, explain belt and chain drives, describe mechanical aspect of motor selection. পঞ্চম অধ্যায় হতে এই সমস্ত পাঠ আমরা জানতে পারবো। চ্যাপ্টার 6 বা জেনারেল অবজেক্টিভ জিও 6, এ থেকে অধ্যায়ের নাম হলো ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্সুয়েশন সিস্টেম। এ থেকে আমরা জানবো ডিফাইন ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্চুয়েটর, মেনশন দ্য নেম অফ বেসিক ডিভাইস অফ ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্সুয়েশন সিস্টেমস, explain different types of solid state switches, explain relays and contactors. 6.5 explain the sequence of operation of the relay control system, describe solenoid, describe the different types of DC and AC motors, describe the স্টিপার মোটর। মানে প্রশ্ন আসতে পারে যে স্টিপার মোটর কি জিনিস সে সম্পর্কে বর্ণনা করো, বিস্তারিত বর্ণনা করো। সপ্তম অধ্যায়ের নাম হলো নিউমেট্রিক অ্যান্ড হাইড্রোলিক অ্যাক্সুয়েশন সিস্টেম। এ থেকে আমরা কি কি জানবো? ডিফাইন নিউমেট্রিক অ্যান্ড হাইড্রোলিক অ্যাক্সুয়েশন সিস্টেম, মেনশন দ্য সিম্বল অফ ডিফারেন্ট valves used in pneumatic and hydraulic actuation system, explain the power supply system of pneumatic and hydraulic actuation system, explain the different types of valves, describe the sequential operation of cylinder, explain valve bodies of plugs, describe fluid control system, describe the rotary actuator. সপ্তম অধ্যায় থেকে 8টি স্পেসিফিক অবজেক্টিভ আমরা জানবো। অষ্টম অধ্যায়ের নাম হলো ফান্ডামেন্টালস অফ প্রোগ্রামিং লজিক কন্ট্রোলার বা পিএলসি। এই অধ্যায় হতে আমরা কি কি জানতে পারবো সেগুলো হলো সংক্ষেপে ডিফাইন controller and relay control systems, define programmable logic controller বা PLC সংজ্ঞা, mention the different types of PLC, বিভিন্ন ধরনের PLC সম্পর্কে আইডিয়া, listing the hardware or functional components of a PLC systems. অষ্টম অধ্যায় থেকে আরো জানবো draw the block diagram and architects of a PLC, explain the configuration of tropical PLC, discuss working principle of a PLC, describe the functional components of a PLC. নবম অধ্যায়ের নাম হলো ইনপুট আউটপুট ডিভাইস মডিউলস অ্যান্ড প্রসেসিং। এর থেকে আমরা কি কি জানবো? ডিফাইন ইনপুট আউটপুট ডিভাইস, define input-output module, define sourcing and syncing, mention the different types of input device of PLC. নবম অধ্যায় হতে আমরা এই সমস্ত অংশ আমরা জানবো। State explain the applications input-output device with examples. 9.6 explain different types of PLC module, explain processing inputs of PLC, describe the configuration of PLC through PLC or PC communications.
দশম অধ্যায়ের নাম হলো প্রোগ্রামিং অন পিএলসি। এই অধ্যায় হতে আমরা কি কি শিখবো বা জানতে পারবো। Specific objective 10.1 State different types of PLC programming language. Define ladder diagram. State list the standard IEC symbol used for input and output device. Explain ladder diagram with sketch. Explain ladder diagram of logic functions. State latching. Describe, explain IL, SFC and ST. বর্ণনা করতে হবে বা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে হবে IL, SFC এবং ST সম্পর্কে। 11 নম্বর অধ্যায়ের নাম হলো ইন্টারনাল রিলে। এই অধ্যায় হতে আমরা কি কি জানবো সেগুলো হলো স্টেট দ্য মিনিং অফ internal relay, explain the method of using internal relay, mention the different way of expressing internal relay address. এছাড়াও আরো কিছু আছে এই 11 নম্বর অধ্যায়ের মধ্যে। স্টেট দ্য নেসেসিটি অফ ব্যাটারি ব্যাকআপ and master control relay. Describe the one shot and set reset operation. Explain the application of internal relay. Internal relay কিছু অ্যাপ্লিকেশন বা ব্যবহার বর্ণনা করা। 12 অধ্যায়ের নাম হলো টাইমার্স অ্যান্ড কাউন্টার্স। এ থেকে আমরা কি কি জানবো। ডিফাইন টাইমার অ্যান্ড কাউন্টার। স্টেট দ্য নেসেসিটি অফ টাইমার অ্যান্ড কাউন্টার ইন পিএলসি। পিএলসির ক্ষেত্রে টাইমার এবং কাউন্টারের প্রয়োজনীয়তা। Explain behaves of timer in PLC. Mention the types of timer and counter with symbol. Symbol বা চিত্র বা প্রতীক দিতে হবে বিভিন্ন ধরনের টাইমার এবং কাউন্টারের। State the explain the applications of timer and counter in PLC. এর কিছু ব্যবহার। Solve the problem related on timer and counter. টাইমার এবং কাউন্টার সম্পর্কিত কিছু অঙ্ক আছে, সমস্যা বলি প্রবলেম রিলেটেড করতে হবে বা কিছু এই অধ্যায়ে কিছু অঙ্ক করতে হবে। আর 13 নম্বর অধ্যায় এর নাম হলো শিফট রেজিস্টার্স, জাম্প, কল অ্যান্ড কম্পারেটর। অধ্যায়ের নাম। এর থেকে আমরা কি কি জানবো। ডিফাইন শিফট রেজিস্টার। শিফট রেজিস্টার জিনিসটা কি। স্টেট দ্য নেসেসিটি অফ শিফট রেজিস্টার ইন পিএলসি। পিএলসির ক্ষেত্রে শিফট রেজিস্টারের প্রয়োজনীয়তা। এক্সপ্লেইন দ্য টাইপস অফ শিফট রেজিস্টার উইথ স্যাম্পল। বিভিন্ন ধরনের শিফট রেজিস্টার এর চিত্র সহ বর্ণনা। ডিসকাস দ্য কন্ডিশনাল জাম্প ইন ল্যাডার ডায়াগ্রাম। ল্যাডার ডায়াগ্রামের কন্ডিশনাল জাম্পের বর্ণনা। Describe jump within jump. এছাড়াও state the use of subroutine in ladder diagram. Interpret functional process. Describe shift register applications. Mention the application of jump, call and comparator. Solve problems related on shift register, jump, call and comparator. এই অধ্যায়ে কিছু অঙ্ক আছে, মানে 12 অধ্যায় এবং 13 অধ্যায়তে কিছু অঙ্ক করতে হবে প্রবলেম রিলেটেড শিফট রেজিস্টার, জাম্প, কল অ্যান্ড কম্পারেটর সম্পর্কিত সমস্যা বলে। 14 অধ্যায়ের নাম হলো মাইক্রো প্রসেসর অ্যান্ড মাইক্রো কন্ট্রোলার। 14 অধ্যায় হতে আমরা কি কি জানবো। ডিফাইন মাইক্রো প্রসেসর অ্যান্ড মাইক্রো কন্ট্রোলার। মাইক্রো প্রসেসর জিনিসটা কি এবং মাইক্রো কন্ট্রোলার জিনিসটা কি সেই সম্পর্কে সংজ্ঞা বা বর্ণনা বা বিস্তারিত জানতে হবে। মেনশন দ্য টাইপস অফ মাইক্রো প্রসেসর অ্যান্ড মাইক্রো কন্ট্রোলার। বিভিন্ন ধরনের মাইক্রো প্রসেসর এবং মাইক্রো কন্ট্রোলারের
প্রকৃতি বা ধরন বা টাইপ সম্পর্কে জানতে হবে। এক্সপ্লেইন বর্ণনা করতে হবে দ্য ইম্পর্টেন্স অফ মাইক্রোকন্ট্রোলার্স, মাইক্রোকন্ট্রোলারের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব বা ইম্পর্টেন্স কি কি তার বর্ণনা। ডিসক্রাইব দ্য ব্লক ডায়াগ্রাম, ব্লক ডায়াগ্রামের মাধ্যমে একটা সিম্পল মাইক্রো কম্পিউটারের বর্ণনা। ডিসক্রাইব দ্য বেসিক বিল্ডিং ব্লক অফ এ মাইক্রো কন্ট্রোলার, মানে মাইক্রো কন্ট্রোলার একটা ব্লক ডায়াগ্রাম বা গঠন প্রণালী বা বিল্ডিংস করে দেখাতে হবে। মাইক্রো কম্পিউটারের ব্লক ডায়াগ্রাম এবং মাইক্রো কন্ট্রোলারের বিল্ডিং ব্লকস, মানে বেসিক ধারণা থাকতে হবে এই সম্পর্কে। এছাড়াও মাইক্রো কম্পেয়ার বিটুইন, মানে পার্থক্য করতে হবে মাইক্রো প্রসেসর এবং মাইক্রো কন্ট্রোলারের মধ্যে পার্থক্য বা তুলনা। মেনশন দ্য ক্রাইটেরিয়া টু সিলেক্ট এ মাইক্রো কন্ট্রোলার। এক্সপ্লেইন দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ মাইক্রো কন্ট্রোলারের কতগুলো ব্যবহার বর্ণনা করতে হবে মাইক্রো কন্ট্রোলারের। এক্সপ্লেইন অ্যাপ্লিকেশনস এবং লিস্ট কমনলি ইউজড মাইক্রো কন্ট্রোলার্স সিরিজ উইথ অ্যাপ্লিকেশনস, কোথায় কোথায় ব্যবহার করা হয় মানে কমন তার একটা তালিকা দিতে হবে। মাইক্রো কন্ট্রোলার খুব ইম্পর্টেন্ট এই 14 অধ্যায়টা। 15 অধ্যায় হলো মেশিন ভিশন, SCADA অ্যান্ড HMI সিস্টেম। এর থেকে আমরা কি কি জানবো? ডিফাইন দ্য মেশিন ভিশন। মেশিন ভিশন কি? স্টেট দ্য মিনিং অফ দ্য SCADA and HMI, SCADA and HMI এর অর্থটা কি সে সম্পর্কে বর্ণনা। এক্সপ্লেইন দ্য প্রিন্সিপাল অফ মেশিন ভিশন সিস্টেম, মেশিন ভিশন সিস্টেমের মূল নীতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে হবে বা শিখতে হবে বা জানতে হবে। ডিসক্রাইব দ্য ফাংশন অফ মেশিন ভিশন সিস্টেমের মূলনীতি পরে এরপর ডিটেলস বর্ণনা। এছাড়াও আইডেন্টিফাই দ্য ফিল্ড অফ মেশিন ভিশন সিস্টেম, এক্সপ্লেইন অ্যাপ্লিকেশন অফ মেশিন ভিশন সিস্টেমের অ্যাপ্লিকেশন বা প্রয়োগ বর্ণনা। ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল অফ SCADA অ্যান্ড HMI এর মূলনীতি বর্ণনাকরণ। কম্পেয়ার বা তুলনা করতে হবে PLC, SCADA অ্যান্ড HMI এর সম্পর্কে তুলনা। PLC, SCADA অ্যান্ড HMI এর মধ্যে তুলনা করতে হবে বা পার্থক্য। ডিসক্রাইব অ্যাপ্লিকেশন অফ SCADA অ্যান্ড HMI, SCADA এবং HMI এর কোথায় কোথায় ব্যবহৃত হয় তার একটা অ্যাপ্লিকেশন বা প্রয়োগ ক্ষেত্রে বর্ণনা করতে হবে বা উল্লেখ করতে হবে। এই হচ্ছে 15 অধ্যায় হতে আমরা এগুলো শিখবো। এইগুলো হলো আমাদের শেষ। এরপর আমাদের মেকানিক্যাল বিষয়ের প্র্যাকটিক্যাল অংশ হলো মোট 14টি জব আছে এই সিলেবাসের মধ্যে এই অধ্যায়, আর 15টা হলো তত্ত্বীয় অংশ। অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যাল ডিটেলস কি কি আছে এর মধ্যে প্রথম হলো জব নাম্বার 1, আইডেন্টিফাই ভেরিয়াস কম্পোনেন্টস ইউজড ফর অটোমেশন। অটোমেশন এর জন্য কি কি বিভিন্ন ধরনের কম্পোনেন্টস ব্যবহৃত হয় তা একটা চিহ্নিত তালিকা করতে হবে। এর মধ্যে কি কি করতে হবে সেগুলো ডিটেলস একটু আইডিয়া একটু আমরা পরবর্তীতে থেকে নিয়ে নেব সিলেবাস থেকে, মানে কি কিভাবে আমরা জবগুলো করব এই একটা তালিকা। এরপর দ্বিতীয় জবের নাম হলো আইডেন্টিফাই ভেরিয়াস সেন্সর ট্রান্সডিউসার অ্যান্ড কম্পেয়ার উইথ আইডল ক্যারেক্টারিস্টিক্স। এর মধ্যে কি কি করতে হবে ওই একই রকম প্রায় সবগুলো জব করার পরে এগুলো আমাদের মেনটেন দ্য রেকর্ড টু পারফর্ম টাস্ক, মানে ট্রান্সডিউসার এবং সেন্সর এর কি কি চরিত্র থাকে কি কি থাকে এগুলো সব জানবো। তৃতীয় জবের নাম হলো মেক এ কুইক রিটার্ন মেকানিজম। এর মধ্যে কি কি আছে
কুইক রিটার্ন মেকানিজম থেকে আমরা ক্লিন করতে হবে, রেকর্ডটাকে সংরক্ষণ করতে হবে। তারপরে সিলেক্ট কালেক্ট টুলস অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট, জব করার জন্য কী কী দরকার, ড্র দ্য মেকানিজম এর একটা চিত্র আঁকতে হবে। এই হচ্ছে দ্বিতীয় নম্বর জব নম্বর 4 এর নাম হলো আইডেন্টিফাই অ্যান্ড অপারেট ভেরিয়াস টাইপ অফ সলিনয়েড ভালভ। বিভিন্ন ধরনের সলিনয়েড ভালভ সম্পর্কিত এই 4 নম্বর জব আছে। সলিনয়েড ভালভ চিহ্নিত করা, কিভাবে আমাদের নিতে হবে, নিয়মগুলি এখানে দেওয়া আছে একই রকম প্রায়। মেনশন দ্য রেকর্ড অফ পারফর্ম টাস্ক, কালেক্ট দ্য পার সার্কিট ডায়াগ্রাম, পারফর্ম দ্য অপারেশন অফ সলিনয়েড ভালভ, কাজ করে কিনা দেখতে হবে, ড্র দ্য সার্কিট ডায়াগ্রাম আঁকতে হবে। মানে এটা শুধু মেকাট্রনিক্স পিএলসি ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম বেশি ব্যবহার হয়, আরএসি অন্য সব ক্ষেত্রে এটা ইউজ হয় এই সাবজেক্টটা। এরপরে 5ম নম্বরে হলো অপারেট দ্য নিউমেট্রিক অর হাইড্রোলিক সিগন্যাল অ্যান্ড ডাবল অ্যাক্টিং সিলিন্ডার। ডাবল অ্যাক্টিং সিলিন্ডার আর হচ্ছে সিঙ্গেল অ্যাক্টিং সিলিন্ডার। এ থেকে মোটামুটি আমরা একটু জেনে নেব। ডায়াগ্রাম বই পূর্বের মতোই সবগুলো প্রায় বিভিন্ন ধরনের হাইড্রোলিক সিস্টেম কিভাবে কাজ করে বা নিউমেট্রিক মানে প্রেশারাইজড কিভাবে কাজ করে, পিস্টন সিলিন্ডার সে সম্পর্কে একটা আইডিয়া নেব এই জব থেকে। জব নম্বর 5, মোট জব করতে হবে 14টি। আর 5 নম্বর গেল। 6 নম্বর হলো কনস্ট্রাক্ট ওপেন লুপ অ্যান্ড ক্লোজ লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম। ওপেন লুপ এবং ক্লোজ লুপ কন্ট্রোল সিস্টেমের গঠন প্রণালী সম্পর্কে এই জব থেকে আমরা জানবো। আর ড্র দ্য সার্কিট ডায়াগ্রাম নেব, কিভাবে এটা ওপেন লুপ ক্লোজ লুপ কাজ করে সেই সম্পর্কে জেনে নেব। কালেক্ট দ্য অল এলিমেন্টস অ্যান্ড পার সার্কিট ডায়াগ্রাম, পারফর্ম দ্য ওপেন লুপ অ্যান্ড ক্লোজ লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম। মানে বিষয়টা সাবজেক্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সকলের জন্য। আর জব নম্বর 7, জবের নাম হলো ভেরিফাই বেসিক লজিক গেট ইউজিং পিএলসি। পিএলসি জন্য বেসিক লজিক গেটগুলো কি কি সে সম্পর্কে প্রোগ্রামিং করার জন্য অ্যান্ড গেট, অর গেট, নট গেট, ন্যান্ড গেট, এক্সওআর, এইগুলো বিভিন্ন ধরনের গেটের নাম আছে। এখানে ডিটেলস আমরা জেনে নেব। সিলেক্ট পিএলসি, সিলেক্ট components related to purpose, draw the ladder diagram আঁকবো। ladder সম্পর্কে আমরা পূর্বে থিওরিটিক্যাল শিখেছি। আইডেন্টিফাই দ্য I/O address, connect the input and output, connect the PLC with PC, ladder load program in PLC, return the program, observe and verify the output। মানে এই জবটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এক্ষেত্রে আমাদের কি কি দরকার ডিটেলস এটা বলা হলো। এখান থেকে একটা দরকার আমাদের হচ্ছে একটা কম্পিউটার, I/O অ্যাড্রেস কীভাবে করতে হয় সেই সম্পর্কে জানবো। জবটা খুব ইম্পর্টেন্ট কাজ করার জন্য, প্র্যাকটিক্যাল। জব নম্বর 8 এর জবের নাম হলো ডেভেলপ অটোমেটিক ট্রাফিক লাইট কন্ট্রোল সিস্টেম ইউজিং পিএলসি। পিএলসি এর মাধ্যমে কিভাবে ট্রাফিক কন্ট্রোল করা হয় সে সম্পর্কে জানবো এই জবের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে সিলেক্ট পিএলসি নিতে হবে, সিলেক্ট কম্পোনেন্টস রিলেটেড টু পারপোজ, এক্ষেত্রে কি কি লাগে তার চিহ্নিত করে নিতে হবে। ড্র দ্য ল্যাডার ডায়াগ্রাম, ল্যাডার ডায়াগ্রাম সম্পর্কে কি জিনিস আমরা থিওরিটিক্যাল থেকে শিখে নিয়েছি। এইগুলো আমরা ল্যাডার ডায়াগ্রাম ড্রয়িং করতে হবে। Identify the I/O address and connect the input and output, connect the PLC with PC। এক্ষেত্রে আমাদের কম্পিউটার ইউজ করতে হবে পিএলসি ক্ষেত্রে, খুব ইম্পর্টেন্ট। লোড প্রোগ্রাম টু পিএলসি, রান দ্য প্রোগ্রাম, অবজার্ভ অ্যান্ড চেক দ্য আউটপুট। মানে এই 8 নম্বর জব, মানে প্রতিটা জবই খুব ইম্পর্টেন্ট প্র্যাকটিক্যাল করার জন্য। এই জন্য প্রতিটা ক্লাস ঠিক মতো মনোযোগ সহকারে করতে হবে, কোনো ফাঁকি দেওয়া যাবে না। 9 নম্বর জবের নাম হলো পারফর্ম এ সর্টিং অফ অবজেক্টস ফর
প্যাকেজিং সিস্টেম ইউজিং পিএলসি। পিএলসি এর মাধ্যমে কি প্যাকেজিং করা হয়, শর্টিং করা হয়, নাম্বারিং করা হয় সে সম্পর্কে জানা। এখানে থেকে কি আমাদের দরকার, সিলেক্ট এ পিএলসি, সিলেক্ট কম্পোনেন্টস রিলেটেড টু পারপোজ। কি কাজে নেব আমরা, ড্র দ্য ল্যাডার ডায়াগ্রাম। ল্যাডার ডায়াগ্রামটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আইডেন্টিফাই দ্য I/O address, arrange the system and connect to PLC, connect the PLC with PC। এক্ষেত্রে আমাদের একটা পিসি দরকার, পার্সোনাল কম্পিউটার দরকার, তারপর প্রোগ্রামেবল কম্পিউটার দরকার। লোড প্রোগ্রাম টু পিএলসি, রান দ্য প্রোগ্রাম অ্যান্ড অবজার্ভ অ্যান্ড চেক দ্য আউটপুট। এক্ষেত্রে আমরা জবটা করবো। এগুলো প্রোগ্রাম পর্যায়ক্রমে এগুলো আমরা কালেকশন করে কাজগুলো ধাপে ধাপে করে নিতে হবে। এরপরে আছে হচ্ছে জব নম্বর 10। আরো 4টে বাকি আছে, মোট 14টা জব করতে হবে এই অধ্যায়ে। এই 10 নম্বর জবের নাম হলো পারফর্ম নিউমেট্রিক কন্ট্রোল। নিউমেট্রিক মানে হচ্ছে বাতাস কর্তৃক বা বায়ু কর্তৃক চালিত কন্ট্রোল সিস্টেম ইউজিং পিএলসি। পিএলসি প্রোগ্রামের লজিক কন্ট্রোলার মধ্যে আমরা কিভাবে নিউমেট্রিক কন্ট্রোল সিস্টেম করতে পারি ব্যবহার, এই সম্পর্কিত জব এর নাম। এক্ষেত্রে আমরা কি কি লাগবে, একটা সিলেক্ট পিএলসি লাগবে, সিলেক্ট কম্পোনেন্টস রিলেটেড টু পারপোজ, ড্র দ্য ল্যাডার ডায়াগ্রাম, আইডেন্টিফাই দ্য I/O address, arrange the system and connect to PLC, connect the PLC with PC, load program to PLC, run the program and observe the check the output। 6 এক্ষেত্রে আমাদের কিছু এয়ার দরকার বা ফ্রেশ এয়ার বা কিছু কম্প্রেসড এয়ার নিউমেট্রিক সিস্টেম কন্ট্রোল করার জন্য এইভাবে আমরা দেখে নেব। ল্যাবে গিয়ে ডিটেলস এই জবগুলো আমরা করব। এরপরে জব নম্বর 11, জবের নাম হলো এক্সিকিউট দ্য টাস্ক টু ডেভেলপ অ্যান্ড সি প্রোগ্রাম ফর সলভিং। সি প্রোগ্রাম এর মাধ্যমে কিভাবে সলভিং করা যায়, লজিক্যাল প্রবলেমস ইউজিং MCU, ট্রেনার অ্যান্ড সফটওয়্যার সিমুলেটর। ট্রেনার এবং সফটওয়্যার সিমুলেটর খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস সিমুলেটর থেকে। এক্ষেত্রে আমরা কি কি করব, ড্র দ্য সার্কিট ডায়াগ্রাম অ্যান্ড প্রসেস ফ্লো চার্ট, রাইট দ্য কোড, compile or build the program, simulate the program and the circuit if necessary, plus download the hex file or program to the MCU using flashing device, construct the circuit, power the circuit and observe the output, debug program or system using debugger device if necessary, test the program, prepare a report, maintain the record to the perform tasks। মানে এই জবটা অনেকগুলো কাজ করতে হবে। 11 নম্বর জবে গিয়ে MCU, ট্রেনার আর সিমুলেটর, সফটওয়্যার সিমুলেটর ইউজ করে প্রোগ্রাম করতে হবে। এক্ষেত্রে বেশ কিছু পর্যায়ে আছে, প্রায় 11টা ধাপ পর্যায়ক্রমে এই জবটা সম্পন্ন করতে হবে। জব নম্বর 12, জবের নাম হলো ইন্টিগ্রেট পিএলসি, SCADA অ্যান্ড HMI। এক্ষেত্রে কি কি আমরা করব, কালেক্ট দ্য পিএলসি, PC অ্যান্ড HMI ইউনিট, কালেক্ট দ্য ডাটা কেবল, ওয়্যার PPE, personal protective equipment, construct the circuit, power the circuit and observe the output, debug program or system using debugger device if necessary, test the program, prepare a report and maintain stock। যেগুলো আমাদের করবে এগুলো একটা সংরক্ষণ করতে, ডাটা শিট তৈরি করে নিতে হবে। মানে প্রত্যেকটা জবই কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট মেকাট্রনিক্স অ্যান্ড পিএলসিস এর ক্ষেত্রে। এরপরে জব নম্বর 13, জবের নাম হলো কনস্ট্রাক্ট এ লেভেল ইন্ডিকেটর টু শো indication after reaching the required level and stopping the input valve automatically।
4 নম্বর জবটা অনেক বড়। এক্ষেত্রে ডিজাইন এ সার্কিট ফর দ্য জব উইথ স্পেসিফিকেশন অফ components, collect the components, connect the components according to design, connect power supply, test the performance, and power supply দিয়ে পারফরমেন্স টেস্ট করতে হবে এবং প্রিপেয়ার রিপোর্ট অ্যান্ড সাবমিট। মানে আমরা এই ইলেকট্রোমেকানিক্যাল বা ইলেকট্রনিক্স মিলে এই বিষয়টা এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রোগ্রামে পর্যায়ক্রমে কাজগুলো করতে হবে। আর সর্বশেষ জবের নাম হলো কনস্ট্রাক্ট এ কন্ট্রোল সিস্টেম ইনকর্পোরেটিং ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্টস। এগুলো দিয়ে একটা কাজ করতে হবে। ডিজাইন দ্য কন্ট্রোল সিস্টেম উইথ স্পেসিফিকেশনস, collect the necessary components, tools and equipments, connect the components according to design, connect power supply, check the functional output, and prepare report and submit. এই হলো আমাদের 14টা জব এই বিষয়ের উপরে, এবং প্রতিটা জবে খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এগুলো খুব সাবধানতার সহিত জেনে শুনে বুঝে অভিজ্ঞ ইনস্ট্রাক্টরের মাধ্যমে এগুলো করে নিতে হবে। থ্যাঙ্কস। এনি কোশ্চেন ইউ ক্যান ফাইন্ড মি অ্যাট। এই বিষয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে এই ইমেলে যোগাযোগ করুন। পরিশেষে ধন্যবাদ সকলকে। থ্যাংক ইউ ফর অল। ধন্যবাদ।